السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے پیسہ بچانے اور پھر حکمرانوں کے شاہانہ طرز حکمرانی کو ختم کرنے کے جو دعوے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک یونیورسٹی کے اندر تبدیل کیا جائے گا، جبکہ جو چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤسز ہیں ان کو عجائب خانوں میں اور عوامی مقامات میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے پروفیشنل ٹریننگ اور پرائم منسٹر کی جو ٹاسک فورس ہے برائے قومی ورثہ سربراہ اس کے شفقت محمود صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی مینٹیننس کاسٹ ہے سالانہ وہ کچھ 46 کروڑ ہے، اور یہ اس جگہ کو جب یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا تو کم از کم یہ اخراجات اس میں بھی بچت ہوگی۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اب جو بہتر کیا جا رہا ہے امیج ایک طرح سے، اور جو مقبول عوامی فیصلے ہیں وہ کتنے پراثر ہوں گے، اور باقی تو اس سے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا ایک اچھا امیج ڈیولپ ہوگا۔ لیکن صرف یہی کافی ہے یا پھر اس سے کچھ آگے بڑھ کے بھی صرف عوامی پیسہ بچانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ٹیکس ریونیو میں جو اضافہ ہے اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگرچہ کل ایک خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا سینٹ کی، جس کے اندر چیئرمین ایف بی آر پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی نرالی منطق پیش کی ہے کہ جو ٹبیکو انڈسٹری ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہیں ان کو کم کیا گیا ہے تاکہ جو ٹیکس وصولی ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اس سے ہوا یہ ہے کہ حیران کن طور پہ جو سگریٹ نوشی ہے پاکستان میں اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر بڑے کنسرنس شو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسے عالمی معاہدے کا سگنیٹری ہے کہ جس میں پابند ہے پاکستان کے ٹیکس بڑھائے جائیں گے سگریٹ کے اوپر تاکہ اس ہیبٹ کو ڈسکریج کیا جائے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے پرائم منسٹر گئے ہیں ڈی جی آئی ایس اے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں، وہاں پہ ان کو ایک طویل بریفنگ دی گئی۔ اس سے پہلے جی ایچ کیو گئے تھے جہاں پہ 6 گھنٹے کی بریفنگ تھی، اور یہاں پہ 8 گھنٹے طویل بریفنگ دے۔ ان کے ساتھ وفاقی کابینہ کے کچھ ارکان بھی تھے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی محاذوں پہ جو چیلنجز درپیش اس حوالے سے ان کو تفصیلی طور پہ بتایا گیا ہے۔ اور ساتھ میں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا ہے کہ وہ معاملات کہ جن کو لے کے کہا جاتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کے اندر ایک تناؤ ہوتا ہے، ان معاملات کے اوپر بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ذکر ہوگا سی پیک کے منصوبوں کا، اور ترجمان دفتر خارجہ سے بھی آج ہفتہ وار بریفنگ تھی۔ یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان اس معاملے پہ کوئی اور فیصلہ کرنے جا رہا ہے، تو اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ تردید کی گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کسی قسم کی ان منصوبے پہ نظر ثانی نہیں ہو رہی، بلکہ وفاقی وزیر پلاننگ مخدوم خسرو بختیار صاحب نے بتایا ہے کہ ایک سب گروپ بنایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ چائنا کا ٹور بھی جائیں گے، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر بھی جو چائنیز کی ایکسپرٹیز اس سے بھی پاکستان فائدہ اٹھائے گا۔ پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر صاحبزادہ احمد خان صاحب کا، کہ جو ایک لندن کے اندر ایک تقریب ہوئی ہے، اس تقریب کے اندر وہ گئے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ کچھ مذاق کیا ہے، وہ مذاق ان کو مہنگا پڑ گیا۔ اب ان کی تلخی دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ صاحب نے بلایا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو چلتے ہیں پہلے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ پی ایم ہاؤس ایک اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن بنے گا۔ گورنر ہاؤس لاہور جو ہے اس کو ایک میوزیم بنایا جائے گا 90 شرائع قائد اعظم۔ یہ پہلے بھی کرافٹ میوزیم ہوتا تھا، اس کو کرافٹ میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا۔ تقریباً 8 ارب روپیہ سال کا ان 3 میٹروز کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک تو جیسا آج کابینہ کا ایک اجلاس بھی ہے جس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ وزارت کیٹ ختم کر دی گئی، اس کی اپروول دے دی گئی ہے۔ ساتھ میں کچھ اور بھی نکات فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی 3 منصوبے سابق حکومت میں شروع کیے تھے ماشاءاللہ سے میٹروز کے، ایک پنڈی میں، ایک ملتان میں اور ایک لاہور میں، اور اب اضافی 8 ارب سالانہ دینے پڑ رہے ہیں پنجاب حکومت کو۔ تو کہتے ہیں باقی صوبوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اگرچہ اپنے آخری دنوں میں وہ ماشاءاللہ کے پی کے دارالحکومت پشاور میں بھی ایسا منصوبہ شروع کر کے آئے تھے، اس حوالے سے انہوں نے کچھ بتایا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اضافی بوجھ ہے کہ آگے چل کے ان کو جاری بھی رکھا جا سکتا کہ نہیں۔ اور ساتھ میں جیسے کہا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سر پچھلے پروگرامز میں ہم ذکر کرتے رہے کہ نہیں یہ پاکستان کے کچھ ایسی جگہ ہیں جن کو محفوظ رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی اب
यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और गवर्नर हाउसेस को हम अजायब खानों में तब्दील कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस अब लोगों के लिए हैं, ये अशराफिले के लिए बाकी नहीं रहेंगी। अच्छा इक़दाम है सर। देखिए, बात चीज़ें तो नागुज़ीर थी और जो एक्सपेक्टेड भी थी। मसलन ये है कि जो फाइनेंस बिल में तब्दीली आ रही है, तो जब हमने कल भी बात की थी इस पर कि टैक्स को जो है फिर रिवाइव किया गया है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं डाला गया है, जिसको लोग कह रहे हैं ना कि एक नया टैक्स का बोझ आ रहा है, ये हो रहा है। जो दिया है बहुत ही नॉमिनल है। 8 से 12,000 तक की जो है 8,000 तक आपको कोई टैक्स की नहीं है, लेकिन 8 से 12 तक सिर्फ 2,000 टैक्स देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है बतदरीज 5% से बढ़ता जाएगा। मेरा ख्याल ये कि ये उससे भी कम है जो कि पिछले साल आपका टैक्स का था, उससे ज़्यादा है। जबकि आपके मुफ्ती इस्माइल साहब ने जब वज़ीर ख़जाना था, जब बजट पेश किया था, तो उसमें फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 0% टैक्स आपका हो गया था। तो वो तो खैर उसी वक्त जो है माशियतदानों ने जो है इस पर तनकीद की थी, लेकिन बात चीज़ें आपको लेनी थी, क्योंकि देखिए इस वक्त एक गैर मामूली हालात हैं आपकी, जो आपकी जो है एक उसको तो छोड़ें, जो आपका जो है एक्सटर्नल डेट है उसकी तो छोड़ें, लेकिन यहाँ पे आपका जो बजटरी डेफिसिट है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि आपको जो है काबू से बाहर होता जा रहा है। तो अब आप जो है यकीनी तौर पे थोड़ी सी बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप उसके बगैर नहीं चला सकते हैं इस मुल्क को। अगर चलाएंगे तो अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए लोगों का ख्याल है कि ये ना लगे बजट, तो आप जब नोट ज़्यादा छापेंगे तो उसका असर वास्ता टैक्स में पड़ जाएगा। कल भी हम बात कर रहे थे, और आपको जो है बोझ उठाना पड़ेगा। अब वो ये थी कि जैसे ये मेट्रो बस की थी, चले एक कह सकते हैं कि पब्लिक एक उसकी सहूलत के लिए थी या उसकी सहूलत के लिए थी, लेकिन आपको उतना भी करना पड़ेगा जहाँ पे आप उस चीज़ को चला सकें। अगर आप 4 अरब रुपए जो इन्होंने बताया है, और लोगों के भी यही है, 8 अरब टोटल सर, 8 अरब जो है बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, कहाँ पे आप करेंगे। दूसरी एक और बात भी आती है कि ये जो आपको जो प्राइवेट बसें हैं या आपको इस्लामाबाद से दिल्ली जाने वाली हैं, टीसी बिल्कुल जो है उस पर दुगना ले रही हैं। तो मसला है कि आप ठीक है, आप सब्सिडाइज करें, आमतौर पर दुनिया में और ममालिक में भी करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज होती है, लेकिन इस हद तक नहीं हो कि आपको आपके जो है हुकूमत के उससे बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो वो ये तमाम चीज़ें लेनी पड़ेंगी। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है कि जिसको कहा जाए कि फ़ैसला अवाम पे जो है बोझ पड़ेगा। किफ़ायत शारी की मुहिम तो अपनी जगह पे, लेकिन वो अब चेयरमैन FBR ने जो कल सेनेट की खुसूसी कमेटी में जाके एक बताया है कि हमने टबैको इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस को कम किया ताकि बाकी लोगों को टैक्सेस मिला है। उसका नतीजा ये निकला है कि टबैको की प्रोडक्शन माशाल्लाह से 77% बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर सिगरेट नोशी करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। बड़ी अजीब लॉजिक है कि आप टैक्स कहीं से जनरेट कर भी रहे हैं तो आपको ये सेक्टर मिला था, इसके अलावा कोई आपको नहीं मिल रहा था। देखें, ये उस वक्त भी जब बजट पास हुआ था तो इस पे बात हुई थी कि जो टबैको लॉबी है वो जीत गई है और वो जो 3 टियर्स क्रिएट करके इन्होंने टैक्सेस कम किए हैं वो ज़्यादती है। तो अगर इसको रिवर्स करती है ये हुकूमत तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जैसे आपने कहा कि कोई नहीं चाहता, ना दुनिया में ना यहाँ भी, कि इस तरह अभी भी मेरे ख़्याल में जो सिगरेट का इस्तेमाल है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत ज़्यादा होता है। सो वी नीड टू टेक मोर स्टेप्स टू कर्ब इट। जैसे पिछली हुकूमत ने एक और फैसला भी नहीं किया था, कमिटमेंट करके कि वो जो सिगरेट पैक्स के ऊपर वार्निंग होती है और जो तस्वीर होती है वो बड़ी करेंगे। वो फिर अगेन टबैको लॉबी से प्रेशर आया और वो उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। सो क्लियरली ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी हुकूमत को, और इनके ऊपर अगर वो फैसला कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज रेवेन्यू। और देखें दूसरे इसके अंदर जो वो दूसरा इशू है ना, वो तो यही है कि वो सिर्फ टबैको इंडस्ट्री का नहीं है, वो सबका है कि सेल्स टैक्स का आप जब तक रिजीम को बेहतर नहीं करेंगे कि कौन कितनी चीज़ बेच रहा है और आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे तो तब तक आपका टैक्स रेवेन्यू उस तरह नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला इन चीज़ों में यही होता है, और उसके अंदर टबैको इंडस्ट्री भी उसका हिस्सा है, कि जितनी उनकी सेल हो रही होती है पेपर पे वो इतनी दिखाते नहीं हैं और वो उसका मसला होता है। सो ये 2 चीज़ें हैं, हेल्थ का भी इशू है और भी है जो पहले से काफ़ी आई थी कि अगर आप टैक्स कम करते हैं या सॉरी ज़्यादा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे स्मगल्ड सिगरेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बिल्कुल जो है यानी एक वक्त में ये था कि जो है क्योंकि वो स्मगल में आपको ड्यूटी देनी नहीं पड़ती है, मार्केट में वही बिक रहा है। बट वही बात है ना जाहिद साहब कि फिर वो मॉनिटरिंग आपकी जो मॉनिटरिंग रिजीम है वो तो आपको बेहतर करनी है। उसके बावजूद जो हमने कल भी बात की कि जब तक रिफॉर्म नहीं होगा
تو یہ ایمرجنسی میجرز جو ہیں ان سے صرف کہانی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں مگر آگے آپ کو کرنا پڑے گا. پر میں تھوڑا سا ذکر جو شفقت محمود صاحب نے آج اناؤنسمنٹس کیے ہیں اس کے بارے میں بھی کرنا چاہ رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت نے جو آج یہ اناؤنسمنٹس کیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں آسٹیرٹی اور پیسے ہم نے بچانے ہیں, مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا شفقت محمود صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو میوزیمز ہیں وہ اسٹیٹ فنڈنگ کے بغیر چلتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. انگلینڈ کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ ہے, سبسڈیز جو ہیں وہ میوزیمز کو ملتی ہیں. امریکہ کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ ایسا نہیں ہے, تو وہاں ٹکٹ سیلز ہوتی ہیں اور فلانتھرپی ذاتی ہوتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ گورنر ہاؤس کے اوپر اتنا خرچہ ہو رہا تھا اور ہم اس کو میوزیم بنا دیں گے, تو میوزیم بنانے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو آپ ہمیں بتائیں کہ پھر اس کے جو خرچے ہیں وہ کم ہوں گے, آپ کس چیز سے بنائیں گے, ادھر آپ نے کیا ایگزیبٹس رکھنے ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے, ان کی کوالٹی کیسی ہوگی. یہ ایک گورنر بھی میوزیم ہاؤس میں رہیں گے؟ نہیں, یہ مجھے نہیں معلوم. صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے تو ہم میوزیم بنا دیں گے. تو بھائی میوزیم مطلب کہ کیا میوزیم کا خرچہ نہیں ہوتا؟ there's so many things. آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے, آپ کو ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے, مطلب کہ 10,000 چیزیں ہوتی. تو انہوں نے تو یہ امپریشن دیا کہ جیسے ابھی بڑا خرچہ ہو رہا ہے, ہم میوزیم بنا دیں گے تو خرچہ کم ہو جائے گا. یہ ذرا تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ آسٹیرٹی ڈرائیو ہے, پیسے بچا رہے ہیں, یا آپ کا خیال ہے کہ وہی بات کہ یہ عوام کے استعمال کی چیزیں ہونی چاہیے, رولرز کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ہر حوالے سے بڑا ضروری ہے, اور اس میں بھی یقینی طور پہ جو ہم پہلے بھی بات کرتے کہ ٹبیکو انڈسٹری کے اوپر آپ نے ٹیکس کم کر کے اپنے ریونیوز کو بھی کم کر دیا, ساتھ میں یہ کام کرنے والے جو لوگ تھے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. معاملہ نیب کے پاس, لیکن ابھی تک ذمہ داروں کا تعین نہیں ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا کہ جس سے پاکستان کو نقصان بھی ہو. جس طرح رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمگل آئٹمس بھی آئے, وہ بک رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزوں کے اوپر بڑی ایک تھوڑا سا سوال آخری میں کر لوں کہ اگر یہ اس میں میوزیم میں تبدیل ہو جائیں گے تو گورنر کہاں رہیں گے؟ ان کے لیے دوسری رہائش گاہ کرنی پڑے گی, اس پہ اخراجات آئیں گے. اور بالخصوص جو وہ فرما رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ 1 ارب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے, سیریمونیل سے عہدے ہیں یہ, بٹ ان کے اگینسٹ 1 ارب سے زیادہ سندھ اور پنجاب کے گورنرز کے اخراجات تھے, تو ان کو بھی تو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے نا سر. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈی جی آئی ایس ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک طویل بریفنگ دی گئی 8 گھنٹے کی, کتنی اہم تھی, اور کیا جس طرح فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سول ملٹری ریلیشنز کے اندر ایک ٹینشن تناؤ ہے, اب اس بریفنگ کے بعد کم از کم وہ ہمیں اگلے 5 سالوں میں کہیں نظر نہیں آئے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں پھر خوش آمدید. جیسا اگرچہ یوم شہداء کی جو تقریب تھی وہاں پہ بھی خان صاحب نے بڑی کھل کے پاک فوج کی اور ساتھ میں انٹیلیجنس اداروں کی تعریف کی کہ جس طرح جنگ آپ نے لڑی ہے شاید دنیا کی کوئی بھی فوج اس طرح کامیابی کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. اس کے بعد پھر وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر بھی گئے ہیں, وہاں پہ بھی ان کو بریفنگ اسی حوالے سے دی گئی, کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انٹرنل چیلنجز ہیں, کچھ ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں. لیکن جو بات فواد چودھری صاحب نے کی مجھے سمجھ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ جیسے ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ہر جو پرائم منسٹر آتے ہیں اس کو بریفنگ دی جاتی ہے, بٹ یہ کہنا کہ پہلی بار وہ معاملات بھی زیر بحث ہیں جو سول ملٹری ریلیشن کا باعث بنتے ہیں, تو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے ہوں گے. دیکھیں ایک اچھی بات تھی کہ جب وزیر اعظم گئے یوم شہداء میں, اور انہوں نے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ جہاں پہ اس قسم کے لوگوں کی جو ہے شہید ہوئے ہیں اتنے سارے, اور نہ صرف فوجی شہید نہیں ہوئے تھے, آپ کے دوسرے اداروں کے, آپ کے عوام بھی ہیں, تو ایک یوم شہداء جو ہے وہ ایک ملکی سطح پہ ہونا چاہیے تھا. اچھی بات ہے وہاں گئے اور تقریر بھی انہوں نے کی, لیکن تھوڑا سا حالانکہ پہلے تقریر ہو چکی تھی, لیکن انہوں نے ایک جو بات کی وہ وہاں پہ ٹھیک نہیں بھی تھی عمران خان صاحب نے. وہ پھر انہوں نے ایک چیز دہرائی تھی کہ ہماری جنگ نہیں ہے تھی. تو اگر وہ وجہ شہداء جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ذہن میں تو ایک بات آئی ہوگی کہ جو ہے وہاں 5,000 ہمارے فوجی جو ہیں شہید ہوئے, تو پھر کس لیے ہوئے تھے؟ یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. دوسری ایک اور بات بھی کہ یہ جیسے خود یہاں پہ بھی آئی ہے کہ کوئی نئی بات نہیں, آپ کو جو بھی وزیر اعظم آتے ہیں آپ کو بریفنگ دی جاتی ہے,
اور یہ طریقہ یہی ہے، دنیا بھر میں طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ہیں چیزیں، اور ISI کی بھی اسی کڑی ہوتی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ کہ تھوڑی سی، جیسے آپ نے خود بات کی کہ فواد چودھری صاحب کو تھوڑا سا جو ہے یہ اپنے اس پہ قابو بھی کرنا چاہیے۔ اب ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہے زیب نہیں دیتی ایک سویلین گورنمنٹ کو، کہ پہلی دفعہ ایک چیپٹر میں آگیا اور ہمیں جس طرح سے استقبال کیا گیا اور پہلے نہیں ہوا تھا۔ بھئی مسئلہ یہ تھا کہ آپ ایک سینسیبل طریقے سے بات کریں، آپ یہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں اور یہ فوج کا فرض ہے کہ جو ہے آپ کو یہاں پہ بریفنگ دے۔ جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو خود بخود پھر یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنے خوش ہوئے کہ بھئی کہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک یہ جو لفظ ختم کرنا چاہیے کہ ایک پیج پہ ہے پہلی دفعہ، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو اتنا اعلان کیوں کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک لاجیکل تھی ہے کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ کہ پہلی دفعہ اتنے اچھے تعلقات میں پہلے کبھی بھی نہیں تھے، تو اس میں آپ اپنی کمزوری کو بتاتے ہیں۔ لے کے اچھی بات ہے تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ دنیا، یہ پاکستان کی جو ہے جو صورتحال ہے اس میں ضروری ہے کہ آپ جو ہیں سول اور آپ کے ملٹری کے ادارے جو ہیں وہ ساتھ کام کریں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ ایک پیج میں، پہلے تو یہ بات ہے ایک پیج کا لفظ ختم ہونا چاہیے۔ ایک پیج کیا چیز ہے؟ ایک پیج آپ ذرا اس کی ڈیفائن کر لیں کہ ایک پیج ہے کون سا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ اس طرح ختم کرنا چاہیے کہ آپ کو کہیں کہ قومی پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ قومی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پالیسی جس پہ تمام ادارے جو اس کے تابع ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ایک پیج میں، اور آپ اتنے خوش جیسے لگتا ہے جیسے کہ آپ کی باچیں کھلی ہوئی ہیں، میں سوری بڑی کو انہونی بات ہو گئی ہے، انہونی بات ہو گئی کہ آپ کو یوں ہوا اور یوں ہوا۔ میرا خیال یہ کہ تھوڑی سی، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ایمیچرش ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور عارفہ آپ کو بھی لگتا ہے اسی نقطے پہ اعتراض ہوگا؟ میں امید کرتا ہوں۔ وہ تو شراز صاحب، جب ہم نے جرنلزم جوائن کیا تھا نا، تو زمانے میں کلیشے ہوتا تھا پاکستان ایٹ دا کراس روڈز، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کا بھی یہ ٹائٹل ہوتا تھا، کوئی ذرا پاکستان کے اوپر کوئی آرٹیکل ہوتا تھا تو اس کی بھی ہیڈ لائن لگتی تھی پاکستان ایٹ دا کراس روڈز۔ تو وہ مطلب کہ 50 سال ہم کراس روڈز پہ ہی کھڑے رہے نا، کہیں پہنچ ہی نہیں رہے تھے۔ اب جو نیا کلیشے ہے وہ یہ ہے سیم پیج پہ۔ زاہد صاحب سے میں صرف اتنا ڈس ایگری کروں گی کہ کوئی حکومت مجھے تو نہیں یاد 2008 کے بعد جس نے یہ نہیں کہا ہو کہ ہم ایک ہی صفحے پہ ہیں۔ PMLN نے کبھی کہا ہے؟ دیکھیں ہر جو، ہاں کبھی بھی نہیں، بیکاز ہر سویلین حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، مگر یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پیج کون سا ہے یا کتاب کون سی ہے۔ جیسے فواد چودھری صاحب کو بہت شوق ہے، سو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سویلین حکومت کے کہنے سے یہ ہو نہیں جاتا، کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور وہی جو پھر زاہد صاحب نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ آپ اس کو مت پش کریں کہ یہ امپریشن کریٹ ہو جائے، کیونکہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ یہ کوئی ہم نے بہت سارے ملٹری رولز دیکھے ہوئے ہیں، جو بیلنس آف پاور ہے بٹوین دی آرمی اینڈ سویلین گورنمنٹ، وہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز دا ملٹری رہا ہے۔ تو جب بار بار سویلین حکومت یہ امپریشن دے گی کہ ہم ایک صفحے پہ ہیں اور وہ ہم سے بہت خوش ہیں، تو آپ اپنی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فوج جو ہے نا وہ ہمیں اپنا مطلب کہ وہ سمجھتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سیکنڈری پارٹنر اور جونیئر پارٹنر، ایک لیول پہ آپ دوسرے کو بالکل۔ سو یو نو دس، سو جسٹ دس کہ آپ اتنا مت پش کریں اس ایشو کو کہ آپ خود ہی لوگوں کو یہ کہیں کہ ہماری تو جو حیثیت ہے وہ جونیئر پارٹنر کی ہے، بیکاز کوئی یہ سمجھے گا نہیں، کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ایک ایکول ریلیشن شپ ہے۔ دوسرا ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا، جیسے آپ کو یعنی کچھ لوگ جو تنقید بھی کرتے ہیں کہ جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ جو ہے، اگر اس کو میں کیسے الفاظ میں بات کروں کہ آرمی کے ساتھ مل کے آئی، دیکھیں یہ چیز آتی ہے کہ سویلین اتھارٹی، آپ کو ان چیزوں میں سنجیدہ بات کرنی چاہیے۔ سنجیدہ بات یہ ہے کہ آپ صرف 2 لائن دینا چاہیے کہ آپ کی بریفنگ ہوئی، اور بریفنگ ہوتی ہے، ریگولر چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں، قومی پالیسی کے اوپر روٹین ہے، there is nothing exceptional لیکن about صاحب ایک تاریخ تو ہے نا پاکستان میں سارے، وہ تو ہے، لیکن بات اس کو سابق پرائم منسٹر کیا کچھ کہہ کے گئے تھے نواز شریف، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے بار بار جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک چھوٹا پن نظر آتا ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ دوسری بات اور اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے اب ہاں کلوز ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو آپ سویلین اس کی بات کرتے ہیں وہ تو آپ اپنے گورننس کے ذریعے کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی تصادم، کوئی بھی نہیں کہہ رہا یہاں پہ بیٹھ کے کہ آپ کہیں کہ تصادم
की पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए या हम अलग अलग, ये कोई भी नहीं कह रहा है कि आपको यहाँ पे मिल के काम करना पड़ेगा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को, और अच्छी बात है अगर हो रही है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये बयान किया जाता है उससे काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन आरफा, इस ब्रीफिंग का इजहार आपको कहाँ होता नजर आएगा? हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, फिर हमारे जो पड़ोसियों से ताल्लुकात, उस हवाले से आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अब नज़र आएगा कि सिविलियन हुकूमत इस ब्रीफिंग के बाद क्या एक तरह से डायरेक्शन लेती है? देखिए, डायरेक्शन हुकूमत ने खुद लेना है, ब्रीफिंग उसको दी जाती है। जो भी नया कहीं भी अगर हुकूमत आएगी तो आपको ब्रीफिंग मिलती है। हमने अगले दिन भी बात की कि जैसे अमेरिका में आप देख लें, इलेक्शन नवंबर में होता है, रिज़ल्ट दूसरे दिन आ जाता है, मगर जो नया प्रेसिडेंट है वो जनवरी 20 को ओथ लेता है, मगर नवंबर से लेके जनवरी तक उसकी नॉन स्टॉप ब्रीफिंग्स हो रही होती हैं, उसकी बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स भी होती हैं हाई सिक्योरिटी लेवल की, क्योंकि आपने एक आदमी आ रहा है, उसने एक मुल्क चलाना है, आपने उसको अप टू डेट करना है ऑन अ लॉट ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ट्रम्प साहब इंतखाबी जुलूसों में कुछ और कह रहे थे बट पॉलिसीज कुछ और थी। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा नजर आएगा, जैसे ज़ाहिर साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा गलत कह दिया कि हमारी नहीं किसी और की जंग थी। अब ऐसे जुमले सुनने को नहीं मिलेंगे हमें। वो जुमले तो जो उन्होंने कहे हैं वो एक चीज़ है। देखिए, हम हमेशा जब स्पीचेस होंगी, कोई प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो, हम कहेंगे ये बात उन्होंने अच्छी की, नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। पॉलिसी के अंदर फ़र्क, मैं तो कहती हूँ कि ज़रा बहुत जल्दी ना आए तो बेहतर है, कि इसका मतलब है कि आप सोच समझ के फैसले करें, आप वक्त ले रहे हैं। बट ये तो अभी हमें देखना पड़ेगा ना, एक ब्रीफिंग के बाद ये समझना कि जो वज़ीर आज़म हैं वो कोई बहुत ज़बरदस्त फैसला कर लेंगे, ये नहीं होगा। उनको सोचना चाहिए, एक नहीं बहुत ब्रीफिंग्स लें, लोगों से बात करें, उसके बाद फैसले करें, फिर हम देखेंगे कि उन फैसलों में हमें क्या नज़र आता है। ऐलानात पे कमी होनी चाहिए, ऐलानात पे कमी होनी चाहिए। इसी पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सी पैक का जिक्र होगा। आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस बात की वजाहत कर दी कि किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं हो रही, बल्कि खुसरो बख्तियार साहब ने तो ये फरमाया है कि इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, इसमें वुसअत लाई जा रही है। क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है और इसकी स्पीड भी बढ़ेगी अब, क्योंकि माजी में कहा जा रहा था कि वो स्पेस इतना ठीक ना जितना होना चाहिए था। थोड़ी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो हम रिजेक्ट कर चुके हैं पहले ही। चाइना और पाकिस्तान मुत्तफिक है कि जो सी पैक है उसको, उसके दायरे कार को वुसअत दी जाए और इसकी जो रफ्तार है उसको के अंदर और तेजी आनी। वेलकम बैक जी। साहब मुझे ज़रा समझा दें कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने एक गैर मुल्की जरीदे को पैनल इंटरव्यू दिया, सर 3-4 लोग इंटरव्यू करने वाले थे, और जो उन्होंने तरदीद भी जारी की, वजाहत रादर उसमें कंटेंट की उन्होंने नहीं कहा कि गलत है कुछ छपा, उन्होंने कहा शायद सुर्खी ज़रा गलत ठीक नहीं लगाई गई, बाकी जो बातें उन्होंने की है उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। अब वो ठीक बोल रहे हैं या फिर तर्जुमान दफ्तर खारजा और फिर वज़ीर प्लानिंग खुसरो बख्तियार साहब, उन्होंने कहा जी कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा, बट उन्होंने कहा कि जी हम चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को रिविजिट किया जाए। देखिए, वही बात आती है जैसे हम पहले कह रहे थे कि इस हुकूमत में जो एक बड़ी खामी है, वर्बल डायरिया। दैट्स राइट, आपने मेरी बात सॉरी, मैंने कहा आप इसको बहुत पोलाइटली एक्सप्रेस करते रहेंगे, वक्त आएगा तो मैं आपको बदतमीजी से बता देती बारे में यही बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले। अच्छा, बिल्कुल आपकी मैं तायद करता हूँ इस मसले पे कि चीज़ें ये थी कि ये एक रूटीन सी चीज़ होती है, मतलब रीनेगोशिएट करना या ये सारी चीज़ें, मेरे ख्याल बहुत अरसे से ये बात भी आ रही थी कि करना चाहिए। तो ऐसा नहीं इजहार है कि सी पैक को अब रोल बैक करने जा रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि अपोजिशन ने भी उसको दूसरा रंग दे दिया, उन्होंने कहा जी रोल बैक करने जा रहे हैं। रोल बैक हो रहा है। अब मसला ये आता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं अगर आप करेंगे तो इस किस्म की अफवाहें और उसके साथ साथ जो है जो स्पेकुलेशन चलती है, जो असल मकसद भी वो पीछे रह जाता है। असल मकसद ये था कि हर दफ़ा ये होता है कि आप रिव्यू करते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है,
दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि जब आप देखते हैं कि कहीं पे जो है थोड़ा सा हमारा कमज़ोरी रह गई थी या सही तौर पे हमने अपनी डील नहीं की, तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं। कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि सीपैक में आपने जो है कोई नुक्ता नहीं हटा सकते हैं, ये चीज़ें जो है। अब मसला ये आता है कि कोई भी, एक तो बात ये सही है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां कम से कम एक चीज़ में मुत्तफ़िक़ हैं कि सीपैक को चलना चाहिए, उसमें किसी ने नहीं कहा कि जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एक और थोड़ा सा मसला जो आता है ना, ये मैं प्रेस की तरफ आता हूँ, उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ है कि जो है थोड़ा सा सेंसेशनलाइज करने की जो आदत। एक मिसाल है कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी छपती है, उसमें श्रीलंका के हवाले से, और उसमें जो है कहा गया, और उसके फिर मलेशिया की वाक़यात भी होने शुरू हुए। तो बजाय इसके कि हर चीज़ को देखें कि अलग अलग सूरत हाल है, वहाँ पे हमने एक ममासलत क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि बाहर फॉरेस्ट में ये चीज़ें आनी शुरू हो गई। क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है? बजाय इसके खुद हम अपने तौर पे कॉन्क्रीट चीज़ों को देखें तो ये एक चीज़ और भी आ जाती है। अब मेरा ख्याल ये कि एक एक्सट्रीम ये होता है कि आप ये कहते हैं कि ये सीपैक से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान से गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान से जो जहालत भी ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये नुक्ता नज़र है जो कि गलत है। सीपैक से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आप उसको उसी हद तक रखें जो कि बात आती है। दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम आती है कि फिर लोग कहते हैं जी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनने जा रही है, तो मेरे ख्याल ये कि थोड़ा सा तो सारी कन्फ्यूजन है क्यों ना, ये आरफा क्यों कन्फ्यूजन है? क्यों लोगों प्रेस को अगर मौका मिल रहा है या किसी और को बैरून मुल्क का नासर को मिल रहा है, तो वजह शायद ये है कि इसको सीक्रेट रखा गया, अभी तक इसकी डिटेल्स हमारे सामने नहीं है। नहीं देखिए, मेरा इस पर थोड़ा सा वो मुख्तलिफ है कि प्रेस पता नहीं इस पर केयरफुल हो सकती है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी जो वेस्टर्न प्रेस है उसका जो एक व्यू है सीपैक के ऊपर वो बहुत एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से है। हमें उसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स अगर लिख रहा है तो अमेरिकन चाइनीज़ रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया में जो ख़बर आती है इंडो चाइनीज़ रिलेशनशिप कैसी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें लिखी जा रही हैं। हमारे यहाँ भी वो जो पॉलिटिक्स है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, या बाहर से जो रिसर्च हो रही है, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में तो रिसर्च ना होने के बराबर होती है किसी भी इशू पे। तीसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ अभी बनी ही नहीं है तो उसका इम्पैक्ट जो किसी भी मुल्क में आप एट बेस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, मगर कोई नजूमी नहीं होता कि आप ये बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर सकें कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान को बनाने आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी पाकिस्तान में आके, या वो पाकिस्तान को ईस्ट एशियन टाइगर बना देगी। तो जब हमें भी ये दिमाग में रखना चाहिए कोई स्टोरी पढ़ते हुए कि जो सहाफ़ी लिख रहा है या जो कोई एक्सपर्ट लिख रहा है नजूमी नहीं है। इनकी रोज़ जो ये मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं ये आधी सही होती हैं आधी गलत होती हैं, तो आप कोई भी चीज़ इस तरह नहीं कह सकते कि यही होगा। मगर मेरा जो इस पे इशू है वो वही है कि इसमें हुकूमत का ज़्यादा कसूर है। हुकूमत का इसलिए ज़्यादा कसूर है, जैसे जाहिद साहब ने कहा, ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और इनका अपने ही नैरेटिव पे कंट्रोल नहीं है। और कल ये जियो के भी शो में बात हो रही थी, मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने कहा और आई अग्रीड विद हिम कि उन्होंने कहा कि जो पहले वज़ीर नहीं बने उनको तो शायद हम थोड़ा लीवे दे सकते हैं, हम ये गुंजाइश रख सकते हैं कि जो उनका अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बट रज़ाक दाऊद साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब जिनके पास तजुर्बा है, जो पहले भी कैबिनेट मेंबर्स रह चुके हैं, इनसे ये गलतियों की हमें तवक्को नहीं होनी चाहिए कि आप इंटरव्यूज़ दे भी रहे हैं फिर आप ये नहीं सोच रहे कि जो आप कह रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें क्या महमूद कुरैशी साहब का जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान उनके वजीर खारजा का तानिया वो जो है क्या नाम है सुषमा स्वराज की बात कर रहे हैं, हाँ उनका जो है वो आया क्या कहते हैं मुबारकबाद का, तो आपने फोन कर दिया वो तैयार हो गए, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया और डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं कि आप थोड़ी देर खामोश रह सकते हैं या नहीं रह सकते। आपको बात चीजें डिप्लोमेसी का भी तकाजा होता है कि आप खामोश रहें, वो खामोशी का ऑप्शन नहीं ले रहे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है एहसन इकबाल साहब जो साबिक वजीर थे प्लानिंग के कि सीपैक के दुश्मन बाहर तो होंगे बट मुल्क के अंदर भी मौजूद है, यकीनी तौर पर, तो वो भी कोशिश करेंगे कि कन्फ्यूजन और बढ़े। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर एक तकरीब में गए, कुछ मेहमानों के साथ बेतकल्लुफ़ी की, गले पड़ गई है, कैसे निकलेंगे इस मामले से छोटी सी ब्रेक के बाद।
कैसे तो हैं, ऐसे कैसे हैं? सफीर पाकिस्तान महविश को बुला लूं, मिकाइल को बुला लूं, मुझे 10 सफीर पाकिस्तान चाहिए। प्रोग्राम के बाद फिर खुश आमदेद। वैसे सर फनकार सफ़ीर तो होते हैं किसी मुल्क का, अगर उन्होंने कह भी दिया है। और साथ में रिपोर्ट किया गया कि जिनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा ख़राब था, वो तो सर ग्रीन टी पीने से भी हो नहीं सकता आदमी का। ज़रूरी तो नहीं है कि कुछ आपने ऐसा किया। तो इसमें क्या है सर? I think we've blown it out of proportion. We've blown it out of proportion. मुझे नहीं लगता कि अगर फॉरेन ऑफिस को और नए फॉरेन मिनिस्टर को इनका जो क्या कहते हैं बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं भी लगा तो खामोशी से बुला के उनसे बात कर लेते। ये प्रेस रिलीज़ और वही कि पब्लिकली कहने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, ये मुझे समझ आता है कि जब हुकूमत के लिए कोई क्राइसिस बन रहा है, कोई चीज़ है, उस पर बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया पे तनकीद हो रही है, तो आपको लगता है कि अब इसको हमें क्राइसिस मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, हमें दिखाने की ज़रूरत है कि हम कोई एक्शन ले रहे हैं। ये क्लिप मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुझे नहीं लगता इतना चला, ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे चल रहा था। एक चैनल ने खैर इसको वो प्ले किया बट ज़्यादा नहीं किया। मतलब कि आपको पता है शराय साहब, आपको तो बल्कि हमसे ज़्यादा पता है कि जब टीवी पे कोई चीज़ चलती है या वायरल टीवी पे होती है तो कितना शोर मचता है। इस पे इतना शोर नहीं मचा। तो फॉरेन मिनिस्टर को या फॉरेन ऑफिस को जिसको भी एक्शन लेना था या इनको बुला के समझाना था या डांट डपट करनी थी तो खामोशी से कर लेते। पब्लिकली करने से एक इशू जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं था वो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में ले आए हैं, विच आई थिंक मेक्स इट मोर एम्बैरेसिंग फॉर द फॉरेन ऑफिस कि ये जहाँ था इसको वहीं रहने देना था। छोटी चीज़ को बड़ा खुद नहीं करना चाहिए। क्या है वैसे सब क्या सफरतकार का इस तरह का कुछ हंसी मजाक करना वाकई काबिल एतराज़ है? मतलब है कि अगर उनकी कवायद ज़वाबित की भूख देखी जाए तो क्या अलाउड नहीं है कि आप इस तरह की तकरीब में जाएँ और इस तरह का हंसी मजाक करें? ये हैं वैसे बेचारे फनी आदमी हैं, विटी हैं, तो मैं ख्याल साहिबजादा हैं सर। जी नहीं विटी हैं काफ़ी, मतलब शराय साहब क्या ये कहने की कोशिश करें कि अगर आप साहिबजादा ना हो तो आप विटी नहीं हो सकते? नवाबजादा, साहिबजादा सर इस तरह के लोग होते हैं ना, थोड़ा सा मतलब है कि एक ऐसी फैमिलीज होती है कि जो बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आप ज़्यादा आप मूड में होते हैं तो मतलब ज़्यादा बातें कर लेते हैं। तो उनका ये था कि पाकिस्तानी महफिल थी। जी जी, मतलब ये भी नहीं था कि जो है कोई बाहर लंदन के जो है कोई डिप्लोमेटिक इवेंट किसी चौराहे पे खड़े होकर कर रहे हो। ठीक है, मतलब एहतियात उनको ज़रूर करनी चाहिए थी। थोड़ा सा जो है एक डिप्लोमेटिक उसका तकाजा होता है। लेकिन मेरा ख्याल ये कि अब मतलब उन्होंने सोचा होगा कि ये एक थोड़ी सी महफिल में जान डाल दी जाए। जी जी। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि जान डालने के जिस पे आप हमेशा बाद में हमें नाराज होते हैं कि आज नॉन सीरियस शो कर दिया तुमने। कई बात हम भी हट के प्रोग्राम कर लेते हैं तो उसमें भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो आप भी हमें फिर डांट डपट कर लेते हैं जाहिद साहब। अगर आप हमेशा जब कैमरा ऑफ होता है तो उसके बाद डांट डपट करते हैं ना, आप शो के दौरान नहीं करते। मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही थी। शो के बाद भी सर चेहरा आपका ऐसे होना चाहिए जो शो के अंदर है, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि मुस्कुराते हुए चेहरे वैसे भी लोगों को अच्छे लगते हैं। पिछले दिनों BBC पे एक रिपोर्ट है कि बकरियां भी मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद करती हैं, तो मेरे ख्याल में हमें भी थोड़ा सा मुस्कुराते रहना चाहिए। आज का शो ज़्यादा मुस्कुराते और आपके बाद के PTI के लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, वो एक्शन लेना हो या गुफ्तगू करनी हो। आज का शो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।